దేశంలో సంచలనం సృష్టించిన ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కామ్ కేసులో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. కేసులో ఢిల్లీ మాజీ సీఎం ఆప్ అధినేత అరవింద్ కేజ్రీవాల్, మనీష్ సిసోడియాను నిర్దోషులుగా తేల్చింది రౌస్ అవెన్యూ కోర్టు. ఇక సిబిఐ ఛార్జ్ షీట్ లో మెరిట్ లేదని రౌస్ అవెన్యూ కోర్టు వెల్లడించింది. ఎలాంటి ఆధారాలు లేకుండా కేసు ఎలా పెడతారని ప్రశ్నించింది కోర్టు. సిబిఐపై కోర్టు తీవ్ర ఆగ్రహాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ కేసును కొట్టేసింది. కోర్టు తీర్పు అనంతరం కేజ్రీవాల్, సిసోడియా భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు. తప్పుడు కేసులో జైలుకు పంపించారని 6 నెలల పాటు జైల్లో ఉంచారని కన్నీరు పెట్టుకున్నారు. తాను, సిసోడియా సహా తమ పార్టీ నేతలంతా నిజాయితీ పనులని అన్నారు. కేజ్రీవాల్ దేశంలో ఎన్నో సమస్యలు ఉన్నాయని, వాటిపై పోరాడి ఎన్నికల్లో గెలవాలని, కానీ ఇలా కాదని అన్నారు. ఇది కేవలం ఎన్నికల స్టంట్ కోసమేనని ఆరోపించారు. ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీని నాశనం చేసేందుకు ప్రయత్నించారన్నారు. తప్పుడు కేసులో జైలుకు పంపించారని, తనపై ఎన్నో కేసులు పెట్టారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. I would want to एक्साइज स्कैम में राउस एवेन्यू के स्पेशल कोर्ट ने सारे मुजरिमों को बरी कर दिया है और ये बरी तब किया है जबकि सारे साक्ष्य, सारे एविडेंस, everything which they have to say, all statements have been seen, perused by the court, and after perusing everything, it is not a apprehension, it is not a suspicion, it is a court who has gone through everything, and after going through everything, every statement, every document, it has held that there is no charge which is made out against Mr. Kejriwal and the other accused person, which includes Mr. Manish Sisodia. Court, I would not go to everything, but court ने एक remark किया है कि court during the proceedings in charge had asked for the confessional statement which was made in 3064. The investigating officer perhaps had stated that it is not with him. The court has noted that in the sealed cover it is very much there. It was a copy which was given to him, and that statement was never produced in the charge sheet. And in fact, there were various statements which are taken even after the confessional statement, which the court had said that you can't do it once there is a full disclosure made in the confessional statement, which is not produced in the charge sheet. How can you take other statements? Apart from that, the court has very emphatically stated that the rule of law has to be preserved. The machinery of criminal law is not to implicate somebody illegally, but only to do. बरी नहीं डिस्चार्ज किया है। देखिए, बहुत उन्होंने सारा तो नहीं पढ़ा जजमेंट, थोड़ा जजमेंट पढ़ा है, और उन्होंने यही कहा कि प्रामा फिसाई पूरी फाइल में, चार्जशीट में कहीं पर कुछ ऐसा नहीं मिला कि जिससे हम ये कह सकें कि प्रामा फिसाई देयर इज एविडेंस अगेंस्ट any of the accused who has committed any criminal offence. Therefore, he came to the conclusion that they were discharged. Yes, उन्होंने कहा कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे है और वो उसके डिस्चार्ज में अगर काम करता है तो उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, और जो भी इनकी फाइल थी सारी एलजी के पास अप्रूवल के लिए गई। एलजी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, सो देयरफॉर आप डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते हैं, और उनको अगर प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो काम ही नहीं करेंगे। లిక్కర్ స్కామ్ లో నిందితులకు క్లీన్ చీట్ రావడంపై మరింత సమాచారాన్ని మా నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్ కళ అందిస్తారు. రైట్ కళ, ఇక ఇన్నేళ్ల వరకు అటు ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీలో కూడా కేజ్రీవాల్ కి ఎన్నికలు ముగిసిన తర్వాత, ఎన్నికల వరకు మాత్రం ఒక సెన్సేషనల్ క్రియేట్ అయింది. ఎన్నికలు ముగిసిన తర్వాత క్లీన్ చీట్ రావడం, ఇటు కవిత కావచ్చు, మనీష్ సిసోడియా కావచ్చు, ఏం చెప్పుకోవచ్చు దీని గురించి? యమునా, దాదాపు మనకు ఏదైతే కొద్దిసేపటి క్రితంగా ఏదైతే ఢిల్లీ మద్యం కుంభకోణం కేసుకు సంబంధించినటువంటి కీలక ఉత్తర్వులు వెలువడిన తర్వాత ఇప్పుడు కేజ్రీవాల్ నివాసం దగ్గర ఉన్నాము. ప్రస్తుతము ఉదయ్ एक बार फोकस करो. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం కొద్దిసేపటి క్రితంగా కేజ్రీవాల్ భార్య కూడా బయటికి వచ్చి చాలా కీలకమైనటువంటి వ్యాఖ్యలు చేయడం జరిగింది. అయితే ముఖ్యంగా అంటే ఇన్ని రోజులు మేము మానసిక క్షోభ అనుభవించాము, కుటుంబం అంతా కూడా చాలా ఇబ్బంది పడినటువంటి పరిస్థితి. యావత్ అంటే ఢిల్లీ ప్రభుత్వము ఏదైతే ప్రభుత్వం
ఉన్నటువంటి సమయంలో అవినీతి పరుడు నా భర్త అన్నటువంటి చెప్పినటువంటి వ్యాఖ్యలు మా కుటుంబం అంతా కూడా మేము మదనపడినటువంటి క్షణాలు. ఆ క్షణాలను ఎవరు తీరుస్తారు అంటూ కూడా ప్రశ్నించినటువంటిది వైనము కొద్ది క్షణాల క్రితంగా ఒక బిగ్ బ్రేకింగ్ అని చెప్పవచ్చు. ఏదైతే మద్యం కుంభకోణ కేసులో దాదాపు 23 మందికి క్లీన్ చిట్ ఇచ్చినటువంటి ఢిల్లీ హౌస్ రెవెన్యూ ఇచ్చినటువంటి తీర్పుతో దీనితో ఒకసారిగా ఏదైతే మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేజ్రీవాల్, మనీష్ సిసోడియా కన్నీరు పర్యంతమైనటువంటి సిచ్యువేషన్ కూడా మనం చూసాము. చాలా కీలకమైనటువంటి వ్యాఖ్యలు చేసినటువంటిది. నేను అవినీతి పరుడు కాదు నన్ను అన్నటువంటి క్షణాలు అనుకోవచ్చు. దాదాపు 156 రోజులు ఏదైతే జైలు జీవితం అనుభవించారో దాన్ని తిరిగి ఎవరిస్తారు అంటూ కూడా వ్యాఖ్యలు చేసినటువంటిది. ఇటు అంటే దీంట్లో ఉన్నటువంటి ఏదైతే చాలా కీలకమైనటువంటి వ్యాఖ్యలు చేసినటువంటిది. దీనికి సంబంధించినటువంటి మద్యం కుంభకోణ కేసులో ఉండేటటువంటి ఎవిడెన్సెస్ కానీ ఏది కూడా సరైనటువంటిది కాదు అంటూ కోర్టు ఇచ్చినటువంటి ఉత్తర్వులు ఒకవైపు, ఇందులో కీలకంగా ఉండేటటువంటి 23 మందికి కూడా క్లీన్ చిట్ ఇచ్చినటువంటిది. ఇక్కడ మనీష్ సిసోడియా తర్వాత మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేజ్రీవాల్ మరికొంతమంది కీలక వ్యక్తులు కూడా క్లీన్ చిట్ ఇవ్వడము. తర్వాత దీనిని వాదించినటువంటి కేజ్రీవాల్ తరఫున వాదించినటువంటి న్యాయవాది హరిహరన్ చాలా కీలకమైనటువంటి అంటే కోర్టు ఇచ్చినటువంటి తీర్పును బట్టి ఆయన కొన్ని కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈడీ తర్వాత సిఐడి ఏదైతే ఇచ్చినటువంటి ఎవిడెన్సెస్ ఏదైతే ఉందో అదంతా కూడా అంటే ప్రభుత్వము అంటే కుట్రపూరితంగా చేసినటువంటి వాటిని మేము తిప్పి కొట్టాము అన్నటువంటి వ్యాఖ్యలు చేయడము. ఇటు మరి అంటే సిఐడి కూడా కొద్దిసేపు క్రితంగా ఈడీకి సంబంధించినటువంటి కీలక వ్యాఖ్యలు అంటే హైకోర్టు ఇచ్చినటువంటి తీర్పుని దీనిని మరి ముందుకు తీసుకెళ్లే విధంగా బహుశా సుప్రీంకోర్టులో దీనికి సంబంధించి తీసుకుని వెళ్లే విధంగా కూడా దీన్ని మరొకసారి కూడా కోర్టు మెట్లు ఎక్కేటటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి అన్నటువంటిది కూడా మరొక వైపు కూడా దీనిపై వాదనలు కూడా అంటే దీనికి సంబంధించినటువంటి కీలకమైనటువంటి అప్డేట్. అయితే ఇక్కడ ఎవరైతే ఇచ్చినటువంటి జితేందర్ సింగ్ ఇచ్చినటువంటి చాలా తీర్పులో మాత్రం చాలా కీలకమైనటువంటి అంశాలను కూడా ఇక్కడ ప్రస్తావించడము. ఇక్కడ దీంట్లో ఉండేటటువంటి 23 మంది ఎవరైతే అంటే దీంట్లో భాగస్వామ్యమయ్యారో ఈ మద్యం కుంభకోణానికి వీరికి క్లీన్ చిట్ ఇస్తున్నటువంటిది కీలకమైనటువంటి తీర్పు. అందులో కాకుండా ఇందులో 156 రోజులు ఏదైతే జైలు జీవితం అనుభవించారు. ఇప్పుడు కొద్దిసేపు క్రితంగా ఆయన భార్య చేసినటువంటి కీలక వ్యాఖ్యలు ఏదైతే కేజ్రీవాల్ భార్య సునీత కేజ్రీవాల్ చేసినటువంటి వ్యాఖ్యలు ఒకవైపు, మరొకవైపు సిఐడి ఈడీ ఎందుకు కూడా కలిసి దర్యాప్తు ప్రారంభించి 2021 నుంచి జరుగుతున్నటువంటి ఏదైతే ఈ కేసుకు సంబంధించినటువంటిది ఈ రోజు కీలక తీర్పు రావడంతో ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మనం చూస్తున్నాము ఇక్కడ ఏదైతే కేజ్రీవాల్ హౌస్ దగ్గర ఉండేటటువంటి ప్రస్తుతమైనటువంటి సిచ్యువేషన్ మరికొద్దిసేపట్లో బయటికి అంటే ఇప్పుడు సునీత కేజ్రీవాల్ మాట్లాడిన తర్వాత మరికొంతమంది ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి నేతలు కూడా మాట్లాడేటటువంటి అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతానికి మాత్రం కేసుకు సంబంధించినటువంటి అంశాలపై కూడా కీలకంగా ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ నేతలు మరికొద్దిసేపట్లో ఇక్కడ అంటే దీనికి సంబంధించినటువంటి తీర్పు వచ్చిన తర్వాత అనుకోవచ్చు లోపల కూడా కీలకమైనటువంటి సమావేశం జరుగుతుంది. దీనికి సంబంధించినటువంటి కీలకమైనటువంటి అప్డేట్ కూడా ఉంటుంది అన్నటువంటి మాత్రమే ఒక బిగ్ బ్రేక్ అని చెప్పవచ్చు. థ్యాంక్ యూ కళ.